आओ पंजाबी पढ़िए जी, बिच दिलां दे जड़िए जी। आओ पंजाबी पढ़िए जी, बिच दिलां दे जड़िए जी। माँ बोली पंजाबी बई, सोहनी बोली साडी बई। सोहनी सोहनी लिखिए बई, लिखदे लिखदे सिखिए बई। आओ पंजाबी आओ पंजाबी पढ़िए जी, बिच दिलां दे जड़िए जी। आओ पंजाबी पढ़िए जी, आओ पंजाबी पढ़िए जी, आओ पंजाबी पढ़िए जी। ना मैं मोमन बिच मसीता, ना मैं कुफर हिमां दियां रीतां। ना मैं मोमन बिच मसीता, ना मैं कुफर हिमां दियां रीतां। ना मैं पाकां बिच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरऔन बुल्ला। की जाना मैं कौन बुल्ला, की जाना मैं कौन बुल्ला, की जाना मैं कौन। प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। ये जो काफ़ी मैं तुहाडे नाल गा के साझी कर रहा सी, ये साडे महान सूफी फकीर सूफी कवि बुल्ले शाह जी की लिखी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, बुल्ले शाह साडे बहुत ही महान कवि होए ने, जिन्ने चाह नाल लਹਿੰਦੇ पंजाब दे विच सुनिया जाता, उन्ने ही चाह नाल चढ़दे पंजाब विच सुनिया जाता। जे मैं कहाँ कि जिथे भी दुनिया दे विच पंजाबी वसदे ने, उन्हां सारियां ने बुल्ले शाह नूं सुनिया है। ते बुल्ले शाह उस वेले एक नवी गल लैके आउंदा है, जदों धर्म दे विच कर्मकांड बहुत बढ़ चुकिया है, तो उस कर्मकांड के नाल ही ये दस्सण का यतन किया जाता है कि परमात्मा इन्हां कर्मकांडां नाल पाया जा सकता। पर बुल्ले शाह उस वेले एक चुनौती बन जाता उस वेले समय दे लई, जदों वो गल करदा कि परमात्मा नूं पाउण लई किसी दिखावे की लोड़ नहीं, किसी कर्मकांड की लोड़ नहीं। परमात्मा ते आत्मा एक ही ने। वो वख-वख जो उस वेले दे नियम बनाए हुंदे ने, उस वेले दे धर्म दे उन्हां दियां वो धज्जियां डाउंदा। ते उस वेले दी जिहड़ी ये लिखत आ बुल्ले शाह दी, ये तुहाडी 10वीं दी ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक दे विच दर्ज है। आपां पहलां उन्हां दी काफ़ी नूं गा के पढ़दे हां, उस तो बाद आपां उन्हां दे जीवन बारे गल करदे हां, फिर आपां उन्हां दी प्रसंग व्याख्या भी करांगे ते कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तुहानूं पेपर दे विच आउणे ने, आपां उन्हां दी भी गल करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, बुल्ले शाह सानूं जिंदगी जिउण लई एक नवां ढंग दिंदा है। ये कवितावां उन्हां दियां लिखियां होईयां ये रचनावां उस वेले ही प्रसंगक नहीं, अज भी साडे अंदर नवें सवाल नवीं सोच लैके आउंदियां ने। सो आपां इन्हां नूं पहलां गा के पढ़दे हां, उस तो बाद आपां इन्हां दी करदे हां प्रसंग व्याख्या। ना मैं मोमन बिच मसीता, ना मैं कुफर हिमां दियां रीतां। ना मैं पाकां बिच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरऔन बुल्ला। की जाना मैं कौन बुल्ला, की जाना मैं कौन। ना मैं अंदर वेद किताबां, ना मैं भंगा बिच शराबां। ना बिच रिंदा मस्त खराबां, ना बिच जागण ना बिच सौण बुल्ला। की जाना मैं कौन बुल्ला, की जाना मैं कौन। ना बिच शादी ना गम ना की, ना मैं बिच पलीती पाकी। ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतश ना मैं कौन बुल्ला। की जाना मैं कौन बुल्ला, की जाना मैं कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगौरी। ना मैं हिंदू तुर्क पिशौरी, ना मैं रेंदा बिच नदौण बुल्ला।
की जाना मैं कौन भुल्ला, की जाना मैं कौन भुल्ला, की जाना मैं कौन। ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना बिच बैठन ना बिच पौन भुल्ला, की जाना मैं कौन भुल्ला, की जाना मैं कौन। अबले आखर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाणा, मैथों होर ना कोई सियाणा, बुल्ला शाह खड़ा मैं कौन भुल्ला, की जाना मैं कौन भुल्ला, की जाना मैं कौन भुल्ला, की जाना मैं कौन। प्यारे विद्यार्थियों, बुल्ले शाह एक नवी गल करदा उस वेले दे उस समय के हिसाब नाल, क्योंकि उस वेले जो धर्म कहता सी कि परमात्मा नूं पाउण लई, अल्लाह नूं पाउण लई सानू इस तरह का होना चाहिए, इस तरह दीयां रौह रीतां रस्मां दे नाल परमात्मा पाया जा सकदा। पर बुल्ले शाह उन्हां गल्लां दीयां तज्जियां डाउंदा होया एक नवां संकल्प, एक नवीं सोच लैके आउंदा। प्यारे विद्यार्थियों, पहलां आपां बुल्ले शाह जी के जीवन बारे गल करते हाँ। बुल्ले शाह जी का जीवन काल 1680 तो 1758 ईस्वी तक है। बुल्ले शाह का जन्म पिंड पाडोके जिला लाहौर में होया। बुल्ले शाह का पिता दरवेश एक धार्मिक अध्यापक सी। बचपन में बुल्ले शाह को डंगर चारने पे। जदों सियाणा होया तो विद्या प्राप्त करने लई कसूर विखे गया। जदों जवानी में पैर रखा तो उस अंदर भगती भावना जाग पई। बुल्ले शाह बड़ा भगती वाला मस्ती वाला सूफी फकीर सी। उसकी फकीरी ने उसनों कवि बनाया। उसका गुरु शाह अनायत सी। बुल्ले शाह ने काफियां, अठवारे, 12 माह ते 3 शीरफियां लिखियां। काफियां सूफी भावां नाल भरियां हन। उन्हां विच सोच, तड़प, बिरहा, भूख ते बैराग है। उसकी बोली लाहौरी ते मुल्तानी है। उसने पंजाबी मुहावरियां का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। प्यारे विद्यार्थियों, बुल्ले शाह लिखदा है, ना मैं मोमन विच मसीतां, ना मैं कुफर ईमान दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिर औन, बुल्ला की जाना मैं कौन। जदों प्रीख्या दे विच सानू बुल्ले शाह दी काफ़ी ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी होर कवि की लिखी हुई रचना आउंदी है तो असीं पहलां प्रसंग लिखना हुंदा है, उस तो बाद असीं व्याख्या करनी हुंदी है। आपां इस काफ़ी की व्याख्या करन तो पहलां प्रसंग इस तरह लिखांगे। ये काव्य टोटा 10वीं जमात की पंजाबी की ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज बुल्ले शाह की लिखी काफ़ी बुल्ला की जाना मैं कौन विचों लिया गया है। इस काफ़ी विच बुल्ले शाह अपनी आत्मा की असलियत नूं पछाणन का यतन करता है। बुल्ले शाह कहता है कि ना मैं मोमन विच मसीतां, ना मैं कुफर ईमान दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिर औन। क्योंकि एक धर्म नूं मनण वाले इंसान का मकसद, एक आस्तक इंसान का मकसद उस परमात्मा नूं पाउणा है। पर बुल्ले शाह कहता है कि जे असीं परमात्मा नूं पाउणा है तो जिहड़े वख-वख तरीके साडे धर्म वल्लों दस्से गए हैं उन्हां तों एक वखरी गल करता है। वो कहता है कि ना मैं एक पक्का मुसलमान जिहड़ा मसीत दे विच रहिंदा है, जिहड़ा पूरे नियमां दा पालन करता है, ना उस तरह परमात्मा नूं पाया जा सकता है। ना कुफर झूठ ईमान दियां रीतां नाल परमात्मा नूं पाया जा सकता है। ना मैं पाकां विच पलीतां, ना बहुत पवित्रता दीयां गल्लां करके ते ना बहुत अपवित्रता दीयां गल्लां करके परमात्मा नूं पाया जा सकता। ना मैं मूसा ना फिरौन जिहड़ा मिस्र दा जालम बादशाह होया, ना उस तरह जुल्म करके परमात्मा नूं पाया जा सकता, ते ना उस मूसा वांग जिहड़ा उस जालम बादशाह नूं समझाउण दी कोशिश करता, यतन करता, परमात्मा नूं
ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਭੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾਂ ਮਸਤ ਖਰਾਬਾਂ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਰਿੰਦਾ ਮਸਤ ਖਰਾਬਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਗਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਗਮਨਾਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਪਾਕੀ। ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਮੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਬੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਤਸ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਬੀ ਭਾਵ ਪਾਣੀ, ਖਾਕੀ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗੌਰੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਤੁਰਕ ਪਿਸ਼ੌਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਦੌਣ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਰਬੀ ਕਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਨਗੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਦੌਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਜਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭੌਣ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਤ ਲੱਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਧਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਵਲ ਆਖਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਵਲ ਆਖਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਖੰਡ ਰਾਹੀਂ, ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਫਰ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਔਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ,
ਮਿਸਰ ਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ। ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੂਕ ਮੁਸੱਲਾ ਭੰਨ ਸਿੱਟ ਲੋਟਾ, ਨਾ ਫੜ ਤਸਵੀ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ, ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ, ਤਰਕ ਹਲਾਲੋ ਖਾ ਮਰਦਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ, ਮਾਲਾ, ਕਚਰੌਲ ਤੇ ਸੋਟਾ ਆਦਿ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ, ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਹਿਦਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਏ ਧਾੜੋ ਧਾੜ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਹਿਦਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਏ ਧਾੜੋ ਧਾੜ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਾੜੋ ਧਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜਿਊੜਾ ਡਰਿਆ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਬੜਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੂਤੀ ਮਾਰ ਗਵਾਈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫਾਈ, ਜਿਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰੋ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੂਤੀ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫਾਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲੇ, ਭੁੱਲੀ ਹੀਰ ਟੁੱਟੇਂਦੀ ਬੇਲੇ, ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ ਬਣ ਕੰਢਾ, ਮੋੜੈ ਬਸੈ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ, ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਂਝਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕੁਰਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ, ਸਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮੱਥੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਨੂਰ ਅਨਵਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਭੁਲਾਇਆ ਸਿਜਦਾ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਾਵੇ ਝੇੜਾ, ਬੁੱਲਾ ਹੋਰੋ ਚੁੱਪ ਚਪੇੜਾ, ਚੱਕੀ ਸਗਲੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੂਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਸੱਲਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਟਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਤਾਮ ਪਕਾਈ ਦਾ, ਰਲ ਫਕੀਰਾ ਮਜਲਸ ਕੀਤੀ ਪੋਰਾ ਪੋਰਾ ਖਾਈ ਦਾ। ਰੰਗੜ ਨਾਲੋਂ ਖਿੰਗਰ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਪੈਰ ਕਸਾਈ ਦਾ, ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸੋਈ ਪਾਵੇ ਜੋ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਾਫੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਤਾਮ ਪਕਾਈ ਦਾ। ਤਾਮ ਭਾਵ ਖਾਣਾ, ਭੋਜਨ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਲ ਫਕੀਰਾਂ ਮਜਲਿਸ ਕੀਤੀ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਖਾਈ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਥਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਰੰਗੜ ਨਾਲੋਂ ਖਿੰਗਰ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਪੈਰ ਘਸਾਈ ਦਾ। ਰੰਗੜ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼
ਜਿਹੜਾ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਖਿੰਗਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਘਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਸੋਈ ਪਾਵੇ ਜੋ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਕਸਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਰੰਗੜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਖਿੰਗਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1680 ਈਸਵੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਪਖੰਡ ਦੀ, ਫੋਕੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਵਿ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਗਮਨਾਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਪਾਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਬੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਤਸ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣ। ਵੇਦ ਕੁਰਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ, ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮੱਥੇ। ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਅਨਵਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਤਾਮ ਪਕਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ
ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।